ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ, ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਢੋਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਮਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75ਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਦੁਬਈ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ UAE ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੌਣਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੋ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਭੰਗੜਾ। On the overall bilateral relationship between the United Arab Emirates and India. The cultural diplomacy is one of our important aspects in the relationship. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਜ਼ ਐਕਸਲੈਂਸੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲਬਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, who is ambassador to India from UAE. Sir, welcome to PDC News. How are you? Thank you very much. All is good. Sir, many congratulations to you for such a marvelous and such a beautiful event. Thank you. Thank you very much. So what is the thought behind this collaboration of UAE and India and this combined celebration? Of course. Well, mainly the concentration of today's event was on the people-to-people cultural diplomacy, using of soft powers, and which India and UAE has always been, in that sector, in that line. Of course, the bilaterals are very rich in so many other sectors, whether economic, whether financial, whether other sectors. But we thought that we concentrate on the soft diplomacy, the cultural diplomacy, and we try to present a mix of the culture and arts of India with the culture and arts of the United Arab Emirates, and that was the whole main purpose of this event tonight. What are those qualities of Indian culture which you like the most? Well, I always say that there are a lot of similarities in the culture between UAE and India, and we share a lot of values. We share a lot of principles. When we talk about tolerance, when we talk about acceptability, these are all main aspects of UAE's people and the life of UAE's people, and I noticed that it is also the main aspect of the Indians or Indian people's life also. So you have been in Delhi, so how was your experience out there in Delhi regarding the food, the climate, the culture and the people specifically? Well, Delhi is my second hometown, and I've been there for a long time, and I have interacted with the Indian people on many different levels, and I enjoyed living in India. I enjoyed interacting with the Indian people, and I hope that I can, or I did, add value in terms of intensive soft diplomacy, cultural diplomacy between the UAE and India. Sir, just a small, humble request to you that there are many Punjabi people out here and also in UAE. So a small word from your side in Punjabi, if you say that to Chardhi Kala Ch Raho. Say that again. Chardhi Kala Ch Raho. Chardhi Kala Ch Raho.
UAE's decision to invest in India's health sector and infrastructure is really heartening. Our Indian ambassador was mentioning, and I am personally testimony to the fact that during COVID, Emirates Airlines was transporting, when we approached Emirates Airline for our Sun Foundation, Emirates Airline transported 975 oxygen concentrators, each weighing 25 kgs, and 2,000 oxygen cylinders from every part of the globe to India, free of charge. Please put your hands together. ਅੱਜ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਖੂਬਸੀਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। UAE ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ PTC ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ UAE ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 75 ਇਅਰਸ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਇਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਸ਼ਨ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਇਨ UAE, ਕਾਉਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ UAE ਔਰ UAE ਐਮਬੈਸੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ UAE ਦੇ 5 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਨੇ, ਸ਼ੇਖਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਔਰ UAE ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਜੁਮੇਰਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੋਹਾਰਾ ਬਾਲਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ UAE ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 42% ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਲੋਕਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਨ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾਇਕ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। UAE ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੂਫੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਮੁਗਲ ਔਰ ਸੂਫੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਅਮਨ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। PTC ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ UAE ਦੇ 50 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 75th ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਜੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੰਬਾਈਨਡ ਐਫਰਟ ਹੈ ਔਰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? UAE ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਲੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ UAE 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ UAE ਬਹੁਤ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ 2015 'ਚ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਏਈ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਯੂਏਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 3rd ਲਾਰਜੈਸਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, 2nd ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਯੂਏਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਏਈ ਨੇ ਜਦ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਏਈ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ $60 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਈਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਸੀਂ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 365 ਦਿਨ ਸਰਵਿਸ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸੂਲੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਉਂਸੂਲੇਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 365 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਲੀਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਫਿਸਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਫॉर ਫਿਊ ਆਵਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਏਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਰਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਜਸ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫॉर ਐਮੀਰਾਤੀ ਜੌਬਸ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲਸ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਦੈਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੌਬਸ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਸਾਲ ਦੀ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂਏਈ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਾਡੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਉਹ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ 1/4 ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਯੂਏਈ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2017, during the state visit of His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan to India, the comprehensive strategic partnership agreement was signed and the relationship got elevated to a very high level. After that, there have been so many steps which you have all seen for yourself, this relationship becoming more and more comprehensive. In fact, just a few days back, we had the Chief Justice of India on an official visit, so our judiciaries have got connected. 2 weeks back, it was our Speaker of Lok Sabha, our parliaments are now connected. So with every passing week, every passing month, some new things get added to this. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਟੂ ਯੂਏਈ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੇ ਸੁਧੀਰ। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜ ਨਿਭੇਗੀ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਬਾਲਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਮਿੰਗਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत जरूरी किसी भी रिलेशनशिप ले, चाहे वो किसी इंसानी रिलेशनशिप हो या देशांच रिलेशनशिप हो। तो आज ये बहुत बड़ी गल है कि साढ़े जेडे लीडर्स ने, साढ़े प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ते इत्थे हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान बहुत ही स्ट्रोंग ट्रस्ट रिलेशनशिप हैगी ते उन्होंने विजन जिहड़ा हैगा। ते तुहानूं मैं एक गल होर दसना चाहना, 18 फरवरी ਨੂੰ जब वर्चुअल समिट हुई तो सीपा साइन हुआ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਨਟੈਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਰੋਥ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे जो सरदार जो इटली भी गए हैं उत्थे भी बड़ा नाम किया है, इत्थे भी सेम नाम हो जाए कम से कम, और कुछ नहीं 1 मिलियन जो सरदार हैं वो इत्थे जो फार्मर्स हैं वो इत्थे आके अपना इन नो हाउ दे के एग्रीकल्चर दा डेजर्ट विच ग्रो करें। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदली रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग, ढानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है रे सजीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा। It's so much of tolerance, harmony, and I'm actually also a volunteer in the new Akshardham temple coming up in Abu Dhabi. And what really fascinated me, where can you see in the world a Muslim country, the Sheikh Nayan and the Crown Prince giving a free land to build a Hindu temple, right? And the construction people is a Chinese guy who's an atheist, right? And the contractors are Mr. Parans, the Parsi group. And the chairman is a Jain, right? And the engineers is a Christian. Now this is harmony, this is tolerance. अहमद फराज साहब ने बड़ा खूबसूरत कहा सी कि मैं तेरा नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचाने, मैं तेरा नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचाने, आप अपना तारुफ हवा बहार की है। तो एक किसी तारुफ दे मोहताज नहीं, साढ़े नाल जावेद अली साहब ने। जी आए नु सर, वेलकम टू BDC पंजाबी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि मैं तेरा नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचाने, जब आवाज़ जो है वो पहचान
जावेद अली साहब का या पंजाबीपन के साथ जो एक जुड़ाव की बात करें तो वो कैसा है? देखिए, मैं पंजाब से मेरा नाता ऐसे है क्योंकि पटियाला घराना जो है, उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब और उनके शागिर्द हैं ग़ुलाम अली ख़ान साहब और उनका शागिर्द हूँ मैं, तो मेरा कहीं ना कहीं तो वो एक नाता है ही पंजाब से। दूसरी बात ये है कि पंजाबी जो गायकी है वो मेरे दिल को बहुत पसंद है, और पंजाब का जो गायकी है, गायकी का जो अंदाज़ है वो मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है। तो कहीं ना कहीं ये दिल से दिल का रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अब पंजाबियत की बात चली है, तो पंजाबियत के रहनुमा एक तरह से भी रहे हैं नुसरत साहब, तो चाहेंगे अगर नुसरत साहब का कोई कलाम जो है ख़ास तौर पे पंजाबी अगर थोड़ा सा आप सुना सकें। ओके। दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जाना कोल बिठा के, ओ दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जाना कोल बिठा के, तैनू दिल वाले शीशे च वसाया, तैनू दिल वाले शीशे च वसाया, दिल करे वेखदा रवां किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया।